अस्सलाम वालेकुम। जेल ना ही खौफ दा, जेल का ना ही सुन के दिल ते खौफ तारी हो जाता। अल्लाह ताला सब नूं बचाए, इहदे तू दूर ही रखे। जवान कहता 3 महीने मैं पाकिस्तान छुट्टी गया सा, कहता 15 दिन होए सी ये मैनू घर छुट्टी। कहता मैं तो घर बोर हो गया सा, समझ नहीं सी आउंदी, मेरा टाइम नहीं सी गुजरदा। कहता जेहड़े यार दोस्त है सी कोई तो बाहर होंदे सी, एक दो है सी वो कम्मां ते होंदे सी, मेरी उन्हां नाल मुलाकात कोई नहीं सी हुंदी। कहता एक साडा गुआंढी है, नाले मेरा क्लास फैलो सी, कहता उहदे नाल मैं कदे फोन ते गलबात नहीं सी कीती। कहता शामी झट जाके उहदे कोल खलो जाईदा सी। कहता मैं उन्होंने आख्या कि चल यार इत्थे मुड़े बहंदे ने जेहड़े डेरे ते, उत्थे चलने आ, थोड़ी देर बवांगे ते आ जाएंगे। वो कहता भाई मैं नहीं जाना, तुसां जाना ते जाओ, उत्थे जुआ होंदा है, नाले मुड़े सारे भैड़े ने, मेरा नहीं उत्थे जाना बनदा। उन्हें आख्या यार झट बवांगे ते आ जाएंगे, नाले दुध जलेबियां खाएंगे। कहता उन्होंने थोड़ा मनाया तो कहता चलो ठीक है चलने। कहता मैं कहा चल मैं घरों मोटरसाइकिल कढ़ के ते आया। कहता मैं मोटरसाइकिल कढ़िया ते घर दे कहंदे किधर चले पुत्तर इस टाइम। कहता मैं क्या झट मुड़िया कोल उत्थे डेरे ते चलना ते मैं आ जाना। घर दे आख्या पुत्तर ना जा, उत्थे सारे लफंगे मुड़े होंदे, तू के करना जाके। कहता नहीं मैं थोड़ी देर बवांगा ते आ जाएगा, नाले मैं गुआंढी नाल चलना। उन्हें आख्या चल ठीक है पुत्तर जा। गुआंढी मुड़ा जिस टाइम आया कहता यार मैनू भी घर दे ढेर मना किया कि पुत्तर उत्थे ना जा। कहता मेरे घर दे अगे नहीं मैनू बाहर निकलन देंदे। कहता चल कोई नहीं थोड़ी देर बवांगे ते आ जाए। कहता मैं नाल लिया तो उत्थे डेरे ते टुर गया। कहता जिसे डेरे ते गया तो लाइटां शाइटां बार रही सी। कहता अंदर वड़िया तो जनाब सिगटां दा धुआं ही धुआं ते सारे गप्पां पे लाण। किधर एक साइड ते लूडो लगी सी, दूजी साइड ते ताश लगी सी। कहता चाह बन रही सी। कहता खुलियां गप्पां सी। कहता सारे उठ के मैनू मिले क्योंकि सारे मैनू जानदे सी, पुरानी उन्हां नाल वाकफियत ही। कहता थोड़ी देर बैठा तो मैनू कहंदे आ बह तू भी गेम ला। कहता मैं कहा नहीं मैं तुहानू मिलन आया, थोड़ी देर बह के मैं चला। उन्हें कहा नहीं बाबा बह आ तो सही थोड़ा जिहा तो ला। कहता मैं कहा नहीं भाई मैं नहीं लाना। कहता मैं मंजी ते बह रहा, वो सारे थल्ले बह के लगे सी लाण। कहता गालां भी बड़ी बड़ी वड्डी गाल कढ़दे सी। मैनू कहंदा जेहड़ा गुआंढी है कहता चल यार उठ चलीए, इत्थे साडा माहौल नहीं है। कहता मैं कहा 2 मिनट ठहर जा, चलने एवं सारे बुरा मना जाणगे। कहता थोड़ी देर बैठिया तो इन्नी देर नूं पता लगा कि पुलिस ने छापा मार दिता है। कहता पुलिस आ गई है बाहर। कहता मेरा जिहड़ा गुआंढी है ना फटोफट जिसे असीं विहड़े च निकलिया ना, मैनू कहंदा यार तू इंज कर टोकरे थले छुप जा। कहता हालांकि वो आपू भी छुप सकता सी, उन्हें मैनू छुपाया। कहता तू टोकरे थले छुप जा। कहता मैं टोकरे थले छुप गया। कहता जिसे पुलिस आई उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ पकड़ लिया। कहता शलवार के नाड़े नाल जिहड़ा सारिਆਂ ਦੇ हथ बन दिते। कहता इसलिए हथ बन के पुलिस उन्होंने लै गई। कहता मैं टोकरे च सारा कुछ तक्कण लग्या सा। कहता पुलिस लै गई, उत्थों मैं टोकरे जिसे निकल के घर आया, बड़ा खौफ ही सी। कहता मेरा मोटरसाइकिल भी होर छड्ड के वो लै गए सी। कहता मैं इसे बड़ी मुश्किल नाल घर पहुंचा। कहता पुत्तर की होया मोटरसाइकिल कित्थे। कहता मैं क्या इस तरह पुलिस ने छापा मारिया सी ते मैनू जिहड़ा गुआंढी है उन्हें मैनू टोकरे थले छुपा दिता आ ते मैं जिहड़ा तां बच के आ गया। उन्हें आख्या पुत्तर तेनू पहले ही मना किया सी कि तू ना जा, वो माहौल नहीं ठीक उत्थे, तू नहीं मनी। उन्हें आख्या तुसीं ठीक कहंदे सो, लेकिन मैं आया कि बच गया तो वह फस गया। कहता अगों उन्होंने घर जिहड़ा दसना सी, अम्मी कहते उन्होंने घर जाके दसने आ भी यह गल बन गई। उन्हें आख्या ना दसो सुबह दस्यो। उन्हें आख्या नहीं हुण उन्हें पता करन आ जाना, बेहतर है जाके उन्होंने दस आवीए। कहता उन्होंने घर जाके दस्या भी यह गल बन गई है तो साडे मुंडे नूं ते वो जिहड़ा टोकरे थले उन्हें छुपा दिता सी। कहता फटोफट उठे, कहते चलो थाने चलीए। कहता थाने गए, उन्हें कोई गल ना सुनी। उन्हें आख्या जी असीं अदालत पेश करांगे, अगू जिहड़ा फैसला होवेगा उस तो बाद ही। कहता ढेर सिफारिशां पाईयां लेकिन पुलिस वालियां कोई गल ना साडी सुनी। कहता सुबह हो गई, दूजा दिन हो गया, तीसरा दिन। कहता तीसरे दिन पुलिस वालियां जा इन्हां नूं जेल भेजिया। कहता जेल भेजिया, मैनू बड़ा दुख होया कि मैं इस शरीफ मुड़े नूं मजदूरदार बंदा सी, इनू नाल लै गया सो उत्थे ते धक्के नाल इनू फसवा दिता। कहता घर दे पुत्तर देखे ही कि काम कीते ही, उन्होंने भी परेशानी च पा दी तो आपू भी परेशानी च पै गए। कहता मैं क्या कोई गल नहीं, चलो जो अल्लाह नूं मंजूर है। कहता जेल उन्होंने मैं मिलन गया तो वह बड़ा खुश बासी। उन्हें आख्या यार मैं खुश हाँ कि तू बच गए, नहीं कि तू फस जांदा तो मैनू बड़ा दुख होना सी। उन्हें आख्या यार तेनू क्यों दुख होना, तेनू लैके तो मैं आया सा। उन्हें आख्या चल जो भी है सी ना, लेकिन तू ठीक है ना, तू बाहरों आया से, तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी सी। कहता मैं बड़ा खुश होया कि इन्हें मेरा इतना ख्याल किया। कहता मैं वो वास्ते थोड़ा बहुत फ्रूट लैके गया सा उत्थे। कहता ने फ्रूट पकड़ लिया। कहता थोड़ी देर गप हुई तो इतनी देर में एक बुजुर्ग सी नाल। कहता पुत्तर गल सुन, मेरा एक काम करेगा। मैं कहा जी दसो बुजुर्गो के काम है। कहता पुत्तर है 300 रुपया है तो मेरे घर तू दे देंगा। उन्हें आख्या बिल्कुल दे देंगा, तुहाडा घर कित्थे। कहता फलानी जगह मेरा घर है। कहता मैं 300 रुपया उन्होंने कोल फड़िया। 300 रुपया फड़ के तो जिसले कहता मैं उन्होंने घर ढूंढदा उन्होंने घर पहुंचा। कहता इतने बुरे हालात, इतने बुरे हालात, कहता तुसी सोच भी नहीं सकते कि कितने बुरे हालात है, इतने गरीब बंदे सी। कहता मैं उन्होंने 300 रुपया दे के टोरिया तो जिसे मैं 300 दिता है, कहता मैनू समझ नहीं आई कि मैं के करा। कहता लेकिन मैं 300 दे के ज़्यादा गल नहीं की तो मैं निकल आया। कहता निकल गया जिसे फिर दोबारा मैं अपने दोस्त नूं मिलन गया ना,
ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ 300 ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚਣਾ ਲੋਹੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੂੰ ਪਤੀਸਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਪਤੀਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤੀਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਾਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤੀਸਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਰਾਡੋ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਬੈਲ ਮਾਰ। ਇਸੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇ ਢਲਿਆ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਤੀਸਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਵੀਂ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਆਪੂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਤੀਸਾ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਤੀਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੋਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਓ ਨਾ ਲਾਓ ਨਾ ਚੱਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਵਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਓ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।